الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 1 چل رہا ہے الف لام میم، اس کی سورت نمبر 2 ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تک ہم 35 تک مکمل کر چکے تھے۔ آج آیت نمبر 36 سے لے کے 39 تک اس رکوع تک مکمل ہو جائے گا آج انشاءاللہ۔ رکوع نمبر سورت کے اعتبار سے 4تھا رکوع چل رہا ہے۔ تو پچھلی آیت کے ساتھ ربط تھا، تعلق جڑا ہوا تھا، وہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تھے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے آدم کو کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ بیوی جنت میں رہیں اور جہاں سے چاہیں جی بھر کے کھاتے رہیں، اور وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھیں اس درخت کے قریب بھی نہ جائیے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو چند نکات بتائے تھے۔ پہلی بات کہ آدم علیہ السلام پہلے اکیلے رہتے تھے، اور اکیلا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان، کیونکہ انسان خود دیکھیں اس کے لفظ جو انسان ہے یہ انسیت سے ہے، یعنی کہ اس کو کسی کی قربت ضرور چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں جنت میں رہو، ساتھ رہو، ایک ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں، الگ الگ نہیں رہتے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا یہاں سے ایک مسئلہ شرعی کہ مرد کے ذمے، شوہر کے ذمے ہے عورت کو 4 دیواری گھر دینا، ٹھیک ہے نا؟ مقصد اتنی جگہ ہو کہ وہ سکون سے وہاں پر کھا پی سکے، کپڑے بدل سکے، اپنی ضروریات زندگی کے جو بہت ضروری کام کاج ہوتے ہیں وہ کر سکے۔ اتنی جگہ ہونا دینا اس کو ضروری ہے۔ اگر وہ مطالبہ بھی کر دے تو وہ بھی دینا ضروری ہے الگ رہنے کا۔ تو بہرحال ایسی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ
اس کو طے کرنا چاہیے. یہ بات یہاں سے پتہ چلتی ہے. دوسرا، جنت دنیا میں ہی تھی. بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہی کوئی ایسی خوبصورت جگہ بنا دی تھی جو جنت کے قائم مقام تھی، اس میں یہ رہتے تھے. لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں، جمہور حضرات، ان کے نزدیک یہ جنت المأویٰ میں رہتے تھے، جو سب سے اوپر اونچی جنت ہے، ٹھیک ہے، بلندیوں پر، وہیں رہتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اسی میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت سے کچھ مت کھانا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ اس کے قریب بھی مت جانا. تو قریب نہ جانے کے اندر حکمت یہ ہے کہ بعض دفعہ اکثر خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سے گناہوں سے بچنے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ اس گناہ کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. بہت سے بزرگان دین اپنے مریدین کو گناہوں سے روکنے کے لیے بہت سی حلال چیزوں سے بھی قریب جانے سے روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کے بھی قریب مت جاؤ. ان زیادہ اب بات کرنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن زیادہ بات نہیں کرو. حلال کو بھی انہوں نے اس پر پابندی لگا دی. اور نظروں کی حفاظت میں بھی بہت زیادہ حفاظت کی تلقین کر دیتے ہیں. ایسی جگہوں سے بھی منع کر دیتے ہیں جہاں دیکھنا حلال بھی ہوتا ہے، جائز بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ گناہ سے بچانا مقصد ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ روک دیتے ہیں. اب دیکھا جائے، قریب بھی مت جاؤ روک دیا، منع کر دیا، ورنہ آپ کا شمار بھی نقصان کرنے والوں میں ہو جائے گا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی جو لوگ نقصان کر لیتے ہیں نا اپنا خود، ان میں سے شمار کیے جائیں گے. اب آگے چلیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے انہیں اس سے پھسلا دیا، اس سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کیا مطلب کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر ہمارے حکم کی تعمیل سے ان دونوں کو ہٹا دیا، اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت سے جس میں وہ ایک آسائش والی، سکون والی زندگی، خوب عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے تھے. اور کیسے نکالا؟ وسوسہ ڈال کے. فوسوس لہما الشیطان، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ اعراف میں ہے کہ شیطان انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ان کو گناہ کی طرف مائل کر دے. جب اس نے وسوسہ ڈالا تو جو وہاں بھی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، اس کے وسوسہ ڈالنے سے اب انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا اور ان کا ستر کھل گیا، یعنی کہ کپڑے غائب، برہنہ کر دیا. اور شیطان کا کام بھی یہی ہے. بندہ جب شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، تو وہ برہنہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، اس کی عزت گئی، ختم. اور جب انسان برہنہ ہو جائے اور وہ برہنہ ہو جانے کا عادی بن جائے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بے حیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیا کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے پھر، کیونکہ اسلام کے 70 شعبے ہیں، ان میں سے ایک بڑا شعبہ حیا کا ہے. جب تک انسان با حیا رہتا ہے، حیا کھاتا رہتا ہے، اس کے اندر شرم باقی رہتی ہے، تو وہ بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے. اور جب شرم ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو وہ جو دل چاہے کرتا ہے، پھر اس کی عادت بگڑ جاتی ہے. شیطان جن کو پھنساتا رہتا ہے، جو اس کے چنگل میں آتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر یہی حالت ہوتی ہے. وہ اکثر پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ حیا سے خالی ہو جاتے ہیں، عاری ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم دنیا میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت ہی بے ادب ہوتے ہیں، بہت زیادہ حد سے زیادہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی تربیت صحیح نہیں کرتے.
गुनाह से बचने के अपने आप को आदत नहीं डालते और शैतान की बातों में चलते रहते हैं, हत्ता कि शैतान उनको एक ऐसे दर्जे पे ले जाता है जहाँ पर वो बेहया हो जाते हैं। अब उनको अपने वालिदैन का भी कोई डर खौफ नहीं रहता दिल में, ताकि उनका सतर खोल दे, जन्नत से इनको निकलवा दे। क्योंकि शैतान ने कहा कि तुम्हें जो मना किया है इस दरख्त से खाने के लिए, ए आदम, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें अल्लाह ने इस वजह से मना किया है कि अगर तुम दोनों ने ये फल खा लिया तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा तुम फिर जन्नत में ही रहोगे, तुम्हें फिर जन्नत से अल्लाह भी नहीं निकाल सकेगा। नाउजुबिल। शैतान ने कसम उठाई, वक़ासमहुमा लहुमा शैतान, शैतान ने ना उनके सामने कस्में उठाई, कस्में उठा के कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम को। अब आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नती थे, जन्नत सिफत इंसान थे, फरिश्तों के माहौल में रह रहे थे। आपने पहले कभी झूठ देखा ही नहीं था, उल्टा आपने देखा कि ये तो अल्लाह की कसम खा रहे। जैसे एक देहाती बंदा आ जाए ना, बहुत शरीफ जट देहाती जाहिल आदमी हो, तो उसको शहरी आदमी का बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल काम होता है? वो उसको ऐसे आसानी से बेवकूफ़ बनाता है। ये बहुत दफ़ा होता है, आज भी ये होता है। क्योंकि वो बेचारा क्या होता है, देहात का सीधा साधा इंसान होता है, उसको ये होशियारियाँ चालाकियाँ नहीं पता होती। अब भी कुछ ऐसे देहात बचे हुए हैं, अक्सर देहात ऐसे अब ख़त्म हो गए, लेकिन अब भी कुछ बचे हुए। हमने भी ऐसे लोग अब भी देखे हैं। इसीलिए किसी ने कहा ना कि जब तक बेवकूफ़ हैं तो अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे। तो वो उसको बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान होता है। तो अब ये तो शरीफुन नफ्स थे, हज़रत आदम कोई चालाकियाँ थोड़ी जानते थे, न दुनिया की सैर की थी इन्होंने, ना सेक्टर 4D सुरजानी टाउन वालों से मिले थे, ना कराची वालों को देखा था। तो ये तो जन्नती सिफत इंसान थे, जन्नत में फरिश्तों के माहौल में, जिधर झूठ का कोई सोच भी नहीं सकता था। उधर इब्लीस कसमें खा रहा है कि मैं खुदा की कसम खा के तुम्हें कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अल्लाह ने मना किए और मैं तुम्हारा फायदा चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। जब ऐसे कोई बातें करे ना, तो आदम अलैहिस्सलाम फिर क्या हो गया, उसकी बातों में आ गए। तुम्हें इसलिए मना किया दोनों को दरख्त से फल खाने से, वरना तुम जन्नती बन जाओगे हमेशा के लिए, अल्लाह भी तुम्हें नहीं निकाल सकेगा। कसमें उठाने लगा शैतान ने, खुदा की कसम में सच कह रहा हूँ, और इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, अगली बात सुनो, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला इंसान हूँ, इब्लीस हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा, ये मेरी बात सुन लो। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने इसके कहने पर, कि जब ये कह भी रहे कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और मैं कसम उठा रहा हूँ अल्लाह की, और तुम हमेशा जन्नत में रह लोगे, फरिश्ते बन जाओगे अगर तुमने ये फल खा लिया। बस आदम अलैहिस्सलाम ने और हव्वा ने वो फल खाया और दोनों का सतर खुल गया। अब अपने सतर को छुपा रहे। जब इंसान शैतान के काबू में आ जाता है ना, तो उसके साथ फिर यही होता है। उसकी सबसे पहले जो है ना, गुनाह करते 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 जो है ना, शैतान उसकी इज्जत से खेलता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है, पहली दफ़ा में अल्लाह नहीं पकड़ते, ये अल्लाह का कानून है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, पकड़ के लाया गया, भाई इसने चोरी की है। तो उमर ने उससे पूछा रज़ी अल्लाह तआला कि भाई तूने क्यों चोरी की? तो वो कहने लगा मैंने पहली दफ़ा चोरी की है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। तो उमर ने फरमाया कि नहीं, पहली दफ़ा नहीं, पहली दफ़ा मेरे रब का कानून ही नहीं है कि वो पहली दफ़ा में पकड़ ले, ये पहली दफ़ा चोरी है ही नहीं। तो जब उसको ये बात करी तो वो मान गया कि हाँ आप सही कह रहे, पहली दफ़ा नहीं है, कई दफ़ा चोरी कर चुका हूँ। तो अल्लाह तो पहली दफ़ा बंदे को पकड़ते भी नहीं है। बड़ी बड़ी नाफरमान कौमों को पहली दफ़ा गलतियों पे अल्लाह ने नहीं पकड़ा,
بہت ڈھیل دیتے ہیں اللہ، بہت دفعہ چھوڑتے ہیں، پھر جا کے جو ہے نا معاملات جب بہت خراب ہو جاتے ہیں نا پھر اللہ پکڑتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، کہا کہ اس کا پھل کھا لو، دونوں کو جنت سے نکلوایا، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اب یہاں جنت سے کیا ہو جاؤ، اتر جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جاؤ گے۔ اب شیطان کے وسوسے نے دیکھیں کتنا بڑا خرابی یہاں پیدا کر دی، آدم جیسے صفت اچھی صفات والے انسان کے اندر کیسی خرابیاں ڈالی۔ وسوسے سے یہ جھوٹ کو سچ بنا کے دکھا دیتا ہے، شیطان کے پاس یہ طاقت ہے، وسوسہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا۔ یہ کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، نبی علیہ السلام نے پورا نقشہ سمجھا ہے کہ یہ دل کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے پاس نا جیسے سونڈ ہوتی ہے نا لمبی، جیسے مچھر کی ہوتی ہے، وہ گوشت کے اندر داخل کرتا ہے پھر خون چوستا ہے، تو ایسے ہی وہ اس کے سونڈ ہے، وہ دل کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو اگر وہ انسان ذکر کر رہا ہو نا تو اس کو 10,000 وولٹ کا کرنٹ لگتا ہے، دور جا کے گر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ غافل ہو ذکر سے تو اس کی سونڈ اندر چلی جاتی ہے، پھر یہ وسوسے ٹرانسفر کرتا ہے، جیسے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے نا، تو یہ وسوسہ اندر انجیکشن کی طرح اندر ڈالنا شروع کرتا ہے دل کے، تو بس پھر انسان اس کے وسوسوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کر دی، تو کیسے غلطی ہو گئی؟ آدم تو اللہ کے نبی ہیں، نبی کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے نا ادھر۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا ہے، کیونکہ اگر ہم غلطی تسلیم کر لیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل جائیں گے، کیونکہ نبیوں سے غلطیاں ہوئی نہیں ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اجتہادی خطا تھی۔ اجتہادی خطا کیا ہوتی ہے کہ اپنے علم سے ایک فیصلہ کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی بھی اس کے اندر رضا ہے، اور وہ فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ کی اس میں رضا نہیں تھی، یہ بعد میں پتہ چلا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے وہ کام ہو، اور علم والا تھا وہ کر گیا، اپنے علم سے اس نے فیصلہ کرا۔ تو یہ اجتہادی خطا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو تھپڑ مارا، بعض اس میں آتا ہے گھوسا مارا، وہ ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، تو اس کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھوسا مارا اور وہ مر گیا، قتل ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی مارا تھا، آپ نے تو اس کو سزا دینے کی نیت سے مارا تھا۔ تو یہ کیا ہوئی؟ اجتہادی خطا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے قیدیوں کو ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ بڑی سخت بات اللہ نے فرمائی کہ یعنی کہ ان کو ایسے آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا فدیہ لے کر، بلکہ ان کو سزا دینی چاہیے تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا، کیونکہ رسول غلطی نہیں کر سکتے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ کوئی نبی بھی اپنے نفس کی پرستش نہیں کرتا تھا، کسی نبی نے اپنے نفس کی پرستش نہیں کیے، بلکہ اجتہادی خطائیں ہوئیں۔ اور اجتہادی خطا کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اجتہادی خطا ہوتی بھی کس سے؟ بڑے علم والے سے، جس کے پاس دین کے علم کا خزانہ ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے، اور اس کے اجتہادی خطا پہ بھی اس کو گناہ نہیں ملتا، نیکی ملتی ہے۔ یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب
आदम अलैहिस्सलाम को तो चाहिए तो यही बात थी कि हम हमेशा जन्नत में रह जाएं, मैं भी रहूं, हवा भी रहें, जन्नत से हम कभी निकाले ना जाएं, यहाँ के फल खाते रहें, यहाँ फलते फूलते रहें। लेकिन अब क्या हो गया, पकड़ हो गई। कुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदु। अब अल्लाह क्या कह रहे हैं कि हमने कहा तुम उतर जाओ जन्नत से ज़मीन पर, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए दुनिया में, और अब जन्नत वाला सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर तो जन्नत वाले मामलात नहीं है ना, वो वाले हालात नहीं है। अब ज़मीन पर तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, इसका क्या मतलब कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, और दूसरा मतलब क्या कि इंसान इब्लीस का दुश्मन, इब्लीस इंसान का दुश्मन। जो नेक अल्लाह वाले होंगे, नेक वली होंगे, इनकी शैतान से, इब्लीस से दुश्मनी होगी, और जो कमज़ोर होंगे वो इब्लीस उनका दुश्मन होगा। नहीं बात समझ आई? इब्लीस उनको फंसा रहा होगा, तो ये आपस में ना एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, दुश्मन। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन। अब तुम्हारे लिए क्या है, दुनिया में थोड़ा सा वक्त है ठहरने के लिए। व मताउन इला हीन, बहुत ही मुख्तसर सा तुमने ठहरना है, बहुत ही कम फ़ायदा अब तुमने यहाँ पर उठाना है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए। अब देखें, अभी तक आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मोहब्बत वाली बातें सुनते थे, यहाँ तक आपस में क्या बातें होती थी, मोहब्बत से भरी। अब एकदम अल्लाह ने यहाँ पर क्या कर दिया, डांट दिया, डांट पड़ गई। तो डांट पड़ गई, अब आदम अलैहिस्सलाम को तंबी हुई, आपको महसूस हुआ, एक इंसान किसी को डांटता है ना तो उसको भी तो महसूस होता है कि ए आदम, मैंने मना नहीं किया था आपको कि इस दरख्त से फल नहीं खाने, बल्कि इसके करीब भी नहीं जाना है दरख्त के, तो क्यों गए आप करीब जब मैंने मना कर दिया था। अब आज तक मोहब्बत भरी बातें थी, अब अचानक डांट पड़ने लग गई। पहली मर्तबा ऐसा हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसू बहना शुरू हो गए, रोने लग गए। बहकी हदीस की किताब है, उसमें ये रिवायत है कि आपके आंसू बहने लग गए। ऐसे आंसू बहे कि नहरें समझ लें जारी हो जाएं, उसमें कश्तियां चल जाएं। आपके चेहरे पर आंसुओं की वजह से निशान बनना शुरू हो गए, आप रोए जाएं, इतना रोए कि जितनी सारी इंसानियत रोई मिलाकर, सारे इंसान मिलाकर जितना रोए ना, एक हमारे अब्बा जान आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए, क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। तो जज्बात ऐसे बढ़ गए और आपको समझ ही ना आए कि अब मैं किस तरीके से माफ़ी मांगूं, समझ ही नहीं आ रहा क्या अल्फाज, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, आदम जानते ही नहीं थे। तो अब परेशान है, दिल में सोच रहे हैं, अल्लाह तो जानता है ना कि आदम क्या सोच रहे हैं। तो अब अल्लाह ने उनको अल्फाज समझाए, माफ़ी मांगने वाले खुद तालीम करे कि ए आदम यूँ माफ़ी मांगो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया, अपनी जानों पर हमने खुद जुल्म करा, अपने नुकसान हमने खुद किया, अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो फिर तो हम नाकाम हो जाने वालों में से हो जाएंगे, खासिरीन, खसारा पाने वालों में से हम बन जाएंगे। तो ये आदम अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाजों से अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह के सामने रोए। और रोना अल्लाह के सामने बहुत बड़ी नेमत है, जिसको ये रोना मिल जाए। अल्लाह को दो कतरे बड़े पसंद है, एक वो कतरा जो खून का है, और जिहाद में
मैदान जंग के अंदर मुजाहिद का जब खून का कतरा गिरता है तो अल्लाह को ये कतरा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी बड़ी फजीलत है। और दूसरा कतरा अल्लाह के खौफ से जो एक कतरा निकल गया आंसू से, भले गिरा भी नहीं, आंसू में ही रहता हुआ वो वहीं सूख गया, लेकिन निकला कैसे? खौफ से। और गम का कतरा सबसे पहले गिरेगा उल्टी आंख से, निकलेगा भी वहीं से। और खुशी का कतरा निकलेगा सीधी आंख से, गिरेगा भी वहीं से ही। ये आपको पता थी बात? ये बिल्कुल पक्की बात है। ये आप आजमा के देख लें कि कभी आप अगर खुशी से रो जाएंगे ना तो सबसे पहले आपकी सीधी आंख से कतरा आएगा, पानी यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बाद में निकलेगा। और अगर तकलीफ से, खौफ से या गम से रोएंगे ना तो इस आंख से पहले पानी आएगा, इससे बाद में आएगा। ये फितरत का कानून है, ऐसे ही होता है। कभी आप सोचें, देखें, गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कतरा कैसा है। ये जहन्नुम को बुझा देने वाला है। एक कतरा भी जहन्नुम को बुझा देता है। जिस जहन्नुम की आग को सातों समंदर नहीं बुझा सकते, इंसान की आंख का एक कतरा उसको बुझा देता है। बल्कि कतरा दूर की बात, ईमान वालों की ईमान की ताकत जो है ना, इससे खुद जहन्नुम पनाह मांगती है। और ये खुद कहेगी, जब पुल सिरात से ईमान वाले गुजर रहे होंगे तो ये चीखना लग जाएगी कि अरे ईमान वालों, मेरे ऊपर से बस तेजी से गुजर जाओ, क्योंकि तुम्हारे ईमान की ताकत से मेरी आग बुझ रही है। तो मेरी आग बुझनी नहीं चाहिए, मेरी तो असल ताकत ही मेरी आग से। तो अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने तरीका सिखाया और फरमाया कि फताबा अलैहि। क्या फरमाया? फताबा अलैहि। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, सिखाया भी अल्लाह ने पूरा तरीका, और फिर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल भी किया। और अल्लाह तो तौबा को बहुत ज़्यादा कबूल करने वाले, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, और बेहद रहम भी फरमाने वाले। ए आदम के बेटों और ए आदम की बेटियों, अल्लाह तुम्हारी भी तौबा को कबूल करेगा, क्योंकि हमारे अब्बा जान आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह ने कबूल किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की गम की से उनको निजात दी, जब वो मछली के पेट में फंस गए, ये गम था बड़ा, तो अल्लाह ने उनको निजात दी और फरमाया कि मैं इनके अलावा इंसानों को भी निजात दूंगा गम से, अगर वो मुझसे तौबा करेंगे। और तौबा के असबाब भी अल्लाह ही पैदा कर देते हैं, तो बंदा फिर तौबा की तरफ आ जाता है। और जब उसके लिए तौबा के असबाब पैदा ना हो तो फिर वो बग़ैर तौबा किए भी मर जाता है। ये जो फरमाए ना तव्वाबुर रहीम, खूब तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं बड़े, तो रहम बहुत ज़्यादा करने वाले का मकसद क्या हुआ? ये क्या मतलब है? गोया ये मतलब है कि एक चोर हो ना, एक डाकू है, उसने अपने गुनाह के अमल से तौबा कर ली, तो ऐन मुमकिन है कि इसने पक्की तौबा की है, इतने बड़े गुनाह से अल्लाह इसको अब वली भी बना दे, ऐसा ज़बरदस्त नेकोकार बना दे कि ये कुतुब भी बन जाए। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी अल्लाह करते हैं कि उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देते हैं। जब बंदा सच्ची तौबा करता है ना तो अल्लाह क्या करते हैं? बाज़ दफ़ा अल्लाह ये भी करते हैं, ये रहीम है कि अल्लाह उसके बुराइयों को ना नेकियों में तब्दील कर देते हैं। और ये आता भी है कि इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि 70 साल का बूढ़ा गुनाहगार शख्स, एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि 100 साल का बूढ़ा शख्स जो काफिर, और यहाँ पे इस आयत में फरमाया कि 70 साल का बूढ़ा आदमी, सफ़ेद दाढ़ी वाला और गुनाहों के अंदर लथपथ, इस उम्र में भी वो गुनाह की आदत को नहीं छोड़ला,
لیکن اس نے ایک دم توبہ کری۔ اب اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ رو رہا ہے، مجھ سے توبہ کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کو 70 سال تک حیا نہیں آئی مجھ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور یہ گناہ کرتا تھا، لیکن اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ آج میں تمہارے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ دیکھیں کیسے اللہ ہے، کیسے رب ہے کہ وہ بندے سے حیا کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو شرم آ رہی ہوتی ہے انسان سے، اور اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کیا، تم لوگ اس بات کے گواہ رہنا۔ اب اسلام کیا ہے؟ مایوسی کا تو دین ہے ہی نہیں، اسلام تو امیدوں کا دین ہے، امیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے اسلام میں نا، وہ آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا نا، ایک شخص جو تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ کسی میری طرح کے جاہل کے پاس آ گیا اور کہا کہ بھائی میری کوئی معافی ہے؟ تو اس نے کہہ دیا بھائی تو نے 99 قتل کیے، ایک قتل پر تجھے پتہ ہے کتنی بڑی سزا ہے، ساری انسانیت کا قتل ہے، تو نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، تیری تو کوئی معافی نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا تو 100 پورے ہو گئے۔ اب وہ کسی عالم کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا بھائی میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری کوئی معافی ہے؟ تو ان عالم صاحب نے فرمایا کہ بالکل تیری معافی ہے، اللہ بالکل معاف کریں گے، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ تو پکی توبہ کر لے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس ماحول میں تجھ سے گناہ ہوتا ہے اس ماحول کو چھوڑ کے نکل جا، چھوڑ دے اس ماحول کو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ تم سے گناہ ہوتا ہے وہاں پر آئندہ نہیں جانا۔ یہ شرائط رکھی تو اس نے کہا میں تو ان کو پورا کر لیتا ہوں۔ بس اسی نیت سے وہ چلا، اپنے گاؤں سے سامان نکالا اس نے اور وہاں سے جگہ چھوڑ کے جانے لگا، اس کا انتقال ہو گیا راستے میں۔ اب نیکی کے بھی فرشتے آ گئے، بدی کے بھی آ گئے، اب دونوں میں تکرار۔ اللہ کے پاس فیصلہ لے کے چلے گئے، یا اللہ آپ فیصلہ کر دیں، یہ نیکوں میں شمار ہوگا یا بروں میں؟ تو اللہ نے فرمایا بھائی جاؤ زمین کو ناپ لو، جدھر پہنچنا تھا وہ زمین زیادہ ہے، یہ جدھر سے چلا تھا وہ زیادہ ہے۔ جب یہ فرشتے ادھر آ رہے تھے اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، جہاں سے چلا تھا وہ پھیل گئی، جہاں پہنچنا تھا وہ سکڑ گئی۔ تو فیصلہ ہو گیا بھائی یہ نیکوکار میں شامل ہے، نیکوکار والے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ تو امید سے بھرا ہوا ہے ہمارا دین، چاہے کتنا بڑا گناہ ہو جائے، ہر گناہ کو اللہ معاف فرمانے والے۔ اللہ کسی گناہ کو یہ نہیں کہتے کہ میں معاف نہیں کرتا سوائے شرک کے۔ بندہ شرک سے بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، نہیں کرے تو معاف نہیں ہے، کر لے توبہ تو معاف ہو جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ جنت سے نکال دیا گیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب یہاں جنت سے۔ یہ حکم دیکھیں پہلے بھی دیا آیت نمبر 35 میں، اب ادھر آیت نمبر 38 میں بھی یہ حکم دوبارہ آ گیا۔ تو پہلا حکم جو تھا وہ بطور سزا کے تھا، جیسے ہم یوں کہتے ہیں نا بھائی آپ نکل جائیں یہاں سے، یہ گویا ایک سزا کے طور پہ کہا گیا۔ اور دوسرا حکم یہاں جو دیا جا رہا ہے یہ الہیہ حکم کی تکمیل کے لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ زمین پر ایک مخلوق کو آباد ہم نے کرنا ہی ہے، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ تو اب آباد کرنا ہے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ یہاں سے جائیں اور ادھر آباد ہو جائیں دنیا کے اندر جا کے۔ تو یہ دوسرا حکم اس بات کا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام اگر درخت کا پھل نہیں کھاتے تو بھی وہ زمین پر نہیں اتارے جاتے، یہ بات نہیں تھی۔ اگر آدم پھل نہ بھی کھاتے نا تب بھی اللہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا نا
تو اللہ ان کو تب بھی دنیا پہ بھیجتے، کیونکہ ایسا ہونا ہی تھا، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا مناظرہ کرنے بیٹھ گئے، لڑنے لگ گئے کہ اے آدم دیکھیں آپ کی وجہ سے کیا ہو گیا، ساری انسانیت دنیا میں آ گئی آپ کے چکر میں، اگر آپ اس درخت کا پھل نہ کھاتے، اس کے قریب نہ جاتے تو آج ہم سب جنت میں ہی ہوتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو کہا؟ حضرت آدم کو کہا۔ تو حضرت آدم نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے اے موسیٰ، کیا تم اس معاملے میں میرے سے جھگڑ لے ہو کہ جس معاملے میں اللہ نے مجھے بنانے سے ہزاروں لاکھوں سالوں پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ زمین پہ ایک مخلوق کو اللہ بنائیں گے، کیا تم اس معاملے میں میرے سے لڑ لو؟ تو اگر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ بھی کھاتے تب بھی اللہ کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ تھا، اللہ تب بھی آدم علیہ السلام کو دنیا پہ اتارتے اور بھیجتے، اور جو اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا اللہ اپنے فیصلے سے کبھی بھی نہیں پلٹتے، کبھی یو ٹرن نہیں لیتے۔ ہمارے یہاں لوگ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں نا۔ تو آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، کیا مطلب کہ اے میرے بندو میں تمہیں زمین پہ تو بھیج رہا ہوں، اے آدم آپ جا تو رہے زمین پہ، اے انسانیت، کیونکہ آدم علیہ السلام کے پیچھے پوری انسانیت تھی، تو آپ جا تو رہے زمین پہ لیکن میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، آپ ہیں تو میرے ہی بندے ہیں نا، میرے ہی بندے ہیں، تو میں زمین پر ہدایت کو بھی بھیجوں گا، میں زمین پر نبیوں کو بھی بھیجوں گا، میں زمین پر کتابوں کو بھی بھیجوں گا، میں زمین پر صحیفے بھی بھیجوں گا، اور میں آپ کی رہنمائی کرنے والے بھی بھیجوں گا، راستہ دکھانے والے بھی بھیجوں گا، تاکہ تم جس جنت سے نکلے ہو اس میں واپس بھی لوٹ کر آ جاؤ۔ اس لیے میں ہدایت کے پورے راستے اور پوری ہدایت اور پوری کتاب اور سارے نبی جو تمہیں پورا راستہ مکمل طور پہ سمجھا سکے کہ دیکھو کس کس اسٹاپ سے تم نے گزرنا ہے، کہاں کہاں سے کون کون سا راستہ جنت کو جاتا ہے، ہم وہیں سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں جنت کا راستہ بالکل یاد ہے، پتہ ہے، اللہ نے ہمیں بالکل سمجھایا ہے، تو تاکہ میرے بندے پلٹ کر لوٹ کر اسی گھر میں آ جائیں جہاں سے ان کو میں نے نکالا ہے۔ اگر تمہارے پاس آئی میری طرف سے ہدایت تو فمن تبع ہدایا، تو جو لوگ میری ہدایت کی تابع داری کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور خوف اور غم انسان کو کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ خوف اور غم یہ انسان کو کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، انسان کو خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے۔ مستقبل وہ ہے جو آگے آنے والا ہے، اور ماضی کیا ہے؟ جو پہلے گزر گیا۔ تو اللہ فرما رہے کہ یہ غم اور یہ خوف آپ کو بالکل بھی آخرت میں تو ہوگا ہی نہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں بھی کوئی خوف اور غم تمہیں نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم نے ہماری ہدایت کو قبول کر لیا، ہماری ہدایت پر چل لیے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ مسلمان کس چیز پر چلتا ہے؟ اللہ کے حکم پر۔
अल्लाह का हुक्म क्या है? अच्छा रास्ता। और गैर मुस्लिम अल्लाह की बगावत में, अदावत में, दुश्मनी में ज़िंदगी गुजारता है, गलत रास्ते पर। तो अच्छा कौन हुआ? मुसलमान। बुरा कौन हुआ? गैर मुस्लिम। तो जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो जो अच्छा सामान होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको घर से बाहर फेंकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो ख़राब सामान हो जाता है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, कूड़ा करकट है, कचरा है, ये तो सारा यार बेकार कचरा है, सारा फेंको इसको बाहर। तो कचरे को हम क्या करते हैं? उठा के फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। और जो अच्छी चीज़ होती है उसको संभाल के रखते हैं। तो इंसान क्या है? कीमती। मुसलमान खुसूसन ज़्यादा कीमती है। तो इसका अल्लाह ने ठिकाना क्या बनाया? जो अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, जन्नत, सबसे अच्छी जगह। तो इंसान में मुसलमान कहाँ पहुँचेगा? जन्नत में। और जो कचरा होगा सारा, यानी कि जो काफिर होंगे, गैर मुस्लिम, ये वेस्ट है सारे, ये कचरा है, अल्लाह इनको क्या करेंगे? कचरे में फेंकेंगे। कचरा किधर जाएगा? जहन्नुम में। और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, ये साफ करते हैं कचरा और फिर उसको आग लगा देते हैं। देखा है ना? क्यों आग लगाते हैं? ताकि यार ये कचरा जले, जान छूटे हमारी, क्या कचरा यहाँ जमा हुआ है। तो अल्लाह भी क्या करेंगे? कचरे को जला देंगे। लेकिन ये वो नहीं जलेगा जैसा दुनिया में जल जाता है, जल गया और राख हो गया। ये ऐसा जलेगा कि राख भी नहीं होगा और जल भी रहा होगा और तकलीफ भी हो रही होगी और तकलीफ बढ़ती भी जा रही होगी। और इंसान ये तमन्ना करेगा, जुस्तजू करेगा, इल्तिजा करेगा, रोना धोना मचाएगा, चीखो पुकार लगाएगा कि काश मैं राख हो जाऊं। वयक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम मट्टी बन जाए, काश हमारा जिस्म ख़त्म कर दिया जाए। ये अल्लाह ने तब की बात बताई है कुरान में हमें पहले से, जो उनको जब दोबारा उठाया जाएगा ना, गैर मुस्लिमों को, जब वो उठ रहे होंगे, जिन्होंने अपने आप को जलवा दिया मरने के बाद, और जो जलने के बाद उनका जो वेस्ट बचा, खाक बची, उसको उन्होंने पानी में बहा दिया। एक काफिर ने यूं हड्डी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ली और यूं मसली और फूंक मार के उसको हवा में उड़ा दिया और बोला कि इसको तेरा रब जिंदा करेगा दोबारा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको बिल्कुल करेगा। तो जब करेंगे ये खड़े होंगे तो अब ये शशदरदा रह जाएंगे, हैरान, और ये कहेंगे यक़ूल या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश आज हम मट्टी ही बन जाए। ये कैसे हो गया? इनको तभी समझ आ जाएगी कि हमारे साथ गलत हो गया, हमने यकीन ही नहीं करा हकीकत पे, और आज देखो हम खड़े कर दिए गए। तो अब कुफ्र क्या है? कुफ्र यही है, कुफ्र का अंजाम भी यही है, और मुसलमान उसका अंजाम जन्नत है, और कुफ्र का अंजाम क्या है? आग में जलना है। तो वो कुफ्र जो इंसान को मिल्लत से ही खारिज कर दे। कुफ्र की बहुत सारी अक़साम है। बाज़ दफ़ा मुसलमान भी कुफ्र कर रहे होते हैं। वो क्या होता है? जैसे कुफराने नेमत है, अल्लाह की नेमतों का नाशुक्री कर रहे होते हैं। जैसे एक खातून का मुख्तसर वाक़या बताता हूँ कि ट्रिपल स्टोरी 400 गज का बंगला पूरा इनके पास, लेकिन अपने शौहर को पीछे लगी रहती थी कि भाई बड़ा घर ले लो। सामान इतना भर लिया था घर में, चलने की जगह ही नहीं। कहती थी 1000 गज का घर ले दो। शौहर से लड़ाइयाँ करती थी। शौहर तंग आ गया, उसने किसी से मशवरा किया। उसने कहा यार मस्जिद में जाओ, इमाम साहब मौलाना है, उनसे मशवरा करो, वो तुम्हें कोई अच्छा मशवरा देंगे। तो वो चला गया, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा भाई तुम अपनी बीवी को अपने साथ 3 दिन तबलीग में ले जाओ।
3 दिन अल्लाह के रास्ते में ले जाओ, मेरा मशवरा यही है बस। तो उसने बड़ा सोचा, फिर बीवी को उसने बोला भाई 3 दिन घूमने जा रहे हैं क्योंकि वरना तो बीवी नहीं जाती। तो उसने कहा 3 दिन हम कहाँ जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन इस घूमने फिरने में ये शर्त है कि आप बुरखे में जाएंगी, क्योंकि पर्दे में जाना पड़ता है मस्तूरात की जमात। तब 3 दिन चले गए। ख़वातीन जो घर हजरात ने तवक्कुफ़ किया होता है उधर ठहरती हैं, मर्द हजरात मस्जिद में ठहरते हैं जो मस्तूरात की जमातें चलती हैं उसमें। अब जिस देहात में इनकी तश्कील हुई गए, अल्लाह की करनी ये हुई कि रात के आखिर हिस्से में वहाँ पर तूफ़ान आ गया, और जिस घर में ठहरना था वो तो कच्चे मकान होते हैं देहातों के, वो कमरे ही गिर गए सारे। अब जमात सुबह वहाँ पहुँच गई। जब पहुँच गए तो पता चला जी वो तो अब घर ही नहीं है, लिहाजा दरख्त के नीचे गांव वालों ने ना पर्दे बांध दिए और वहीं पर ख़वातीन को ठहरा दिया। अब जो दीगर दूसरी ख़वातीन थीं वो माशाल्लाह अक्सर जो थे जमात में पठान हज़रात थे, तो और पुरानी भी थी। अब ये खातून इसको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है। अब ये भी उन्हीं के साथ पर्दे में ही बैठ गई दरख्त के नीचे। 3 दिन इसी तरह इन्होंने निकाले, यही खाना पकाते थे और लकड़ियाँ और उसका धुआं और गर्मी और तपिश और सामान रखने की कोई जगह ही नहीं, मट्टी पे बैठे हुए, चादर बिछा ली है बस, ऊपर कुछ है ही नहीं, बस दरख्त का साया जो है वो है। अब 3 दिन 3 रातें इधर ही गुजारी हैं। जब वापस आई, अब ख़वातीन से बातचीत भी होती, ख़वातीन ने भी समझाया, नहीं भी समझाया तो ये माहौल ही काफ़ी था। जब वापस आई तो शौहर से माफ़ी मांगने लग गए कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ा कुफरान नेमत की है, नेमत की नाशुक्री, कि इतना बड़ा अल्लाह ने हमें घर दिया है और मैंने ज़्यादती करी, आपको तंग करती रही इतने सालों से, और मुझे सबक मिल गया। जब दरख्त के नीचे उन इतनी ख़वातीन ने सुकून से वक्त गुजारा और मैंने तकलीफ़ से गुजारा तो मुझे अंदाज़ा हो गया। फिर उसने सामान घर में से बेचना शुरू करा और घर खाली हो गया तो सुकून में आ गए, 2 मंजिलें किराए पे भी दे दी। तो ये क्या है, कुफरान नेमत होता है कि अल्लाह ने आपको नेमत दी है लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं। और दूसरा कुफर ये होता है कि इंसान मिल्लत से ही खारिज हो जाए, ऐसा कुफर करे तो अब उसका अंजाम क्या है, हमेशा की आग है। यही अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग जो मेरा इनकार करने वाले हैं ना, हमारी आयत को, कुरान को झुटलाने वाले हैं, नहीं मानते, यही तो हैं आग वाले लोग, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी कि वो ऐसा कचरा है कि वो हमेशा के लिए जलते रहेंगे, कभी राख भी हम उनको बनने नहीं देंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन, हम सब के तमाम गुनाहों, ख़ताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस कुरान की बरकत से या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अंदर हिदायत के नूर फैला दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों के अंदर रहमतें, बरकतें, वुसअतें नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस कुरान पर हमें अपनी ज़िंदगी में खूब अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, इस कुरान के इल्म को या अल्लाह हर मोहल्ले में, हर गली गली, हर कच्चे पक्के घर में, हर जगह या अल्लाह इसके इल्म को फैलाने की